اپنے قائد عمران خان سے ملاقات کے لیے مردان سے بچوں کے ہمراہ بنی گالہ تک پیدل سفر کرنے والے محمد ذاکر کی ویڈیو اردو پوائنٹ پر وائرل ہوئی تو عمران خان نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ اس ملاقات میں کپتان نے انہیں کیا انعام دیا اور اس پیدل مارچ میں انہوں نے کیسے حالات دیکھے، ان سے جانتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مردان سے تعلق رکھنے والے ذاکر اللہ صاحب موجود ہیں، جنہوں نے مردان سے پیدل بنی گالہ تک مارچ کیا اور جس پر عمران خان صاحب نے متاثر ہو کر ان کو ان کی فیملی سمیت بنی گالہ میں بلایا، ملاقات کی، ان کو ایک بیٹ دیا جس پر انہوں نے سائن کیے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جو مقصد تھا، جس کے لیے یہ اپنے گھر سے پیدل مارچ کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ان کا کیا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا جو لمحہ تھا وہ کیسا تھا، کس طرح ملاقات ہوئی، انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام عثمان۔ ذاکر بھائی، یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر سے مردان سے پیدل نکلے تھے بنی گالہ تک کے لیے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے، وہ اب کیوں نکلے تھے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ اپنی ساری فیملی کو لے کر نکلے، چھوٹے بچے بھی تھے ساتھ، پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے، یہ فیصلہ کیوں اور کب کیا؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں میرا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب ہمارے دلوں کے وزیر اعظم، ہمارے ووٹوں سے آئے ہوئے وزیر اعظم کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹا کے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر دیا گیا، جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک میں اس طرح نہیں ہوا، تو اسی رات سے میں نے تہیہ کر رکھا کہ ابھی میں اپنی پاک سرزمین کی خاطر، اپنی اس دھرتی کی جو بےعزتی ہوئی ہے اس کی عزت کی خاطر، اس کی ناموس کی خاطر میں نکلنے لگا ہوں۔ اور عمران خان چونکہ واحد وہ لیڈر ہے جو کہ امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس وجہ سے رات کے 12 بجے جس رات حکومت ختم ہوئی، اسی رات میں نے تہیہ کر رکھا کہ میں نکلوں اپنے بچوں سمیت۔ تو بچوں کو کیسے منایا؟ بچوں نے کہا، بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حکومت کون سی ہے، ملک میں کیا چل رہا ہے، کون سی اچھی حکومت ہے، کون سی بری ہے، بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا، ان کو کیسے آپ نے کنونس کیا؟ تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی سکینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقصد کے لیے آزادی کی خاطر، اپنا حق چھیننے کی خاطر نکلے تھے، وہ بھی اپنی چھوٹی سکینہ کو گود میں لے کے نکلے تھے، کیونکہ اپنی دھرتی ماں کی عزت کے لیے سب سے پہلے اپنے اور اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ وہ ان کے روشن مستقبل کی خاطر کوئی بات نہیں، اگر میں اور میرے بچے قربان ہو جائیں تو ان کو صحیح معنوں میں جو پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست ہے ان کو آزادی ملے گی۔ اسی وجہ سے میں اپنے بچوں کو گھر سے نکالا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے تھے پیدل چلتے ہوئے، یا کتنے گھنٹے ہو گئے تھے جس کے بعد آپ سے رابطہ کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے؟ میں نے مسلسل 8 راتیں اور 9 دن میرا سفر رہا۔ 9 دن بعد میں اپنے منزل تک پہنچا بنی گالہ، لیکن یہ صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو لوگ عمران خان صاحب کو اکیلا کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے اور کوششیں کر رہے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی نے ایک سوچ بن چکی ہے۔ دیکھیں، آپ کو بتایا تھا عمران خان نے کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ اب پاکستان کا چھوٹا سا بچہ وہ بھی عمران خان بن چکا ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی کے ذہن میں عمران خان کی محبت وہ بس چکی ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی کے دل میں جو اپنی مٹی کی محبت ہے وہ بس چکی ہے۔ صحیح معنوں میں پاکستانی قوم امریکی غلامی سے نجات کی خاطر وہ نکل چکی ہے، چونکہ عمران خان ایک ایسے لیڈر ہے کہ وہ پورے امت مسلمہ کے حقیقی لیڈر ہیں، اسی لیے قوم عمران خان کے جھنڈے سائے تلے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب آپ بنی گالہ میں پہنچے تو وہاں پر اندر جاتے ہوئے آپ کو کتنے سیکیورٹی حصار سے گزرنا پڑا، اور پھر وہاں پر آپ نے کیسا دیکھا بنی گالہ میں جہاں پہ عمران خان صاحب اکیلے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کنواں ہے جس میں پیسہ گرتا رہتا ہے، وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے، بنی گالہ جو ان کا گھر ہے، تو اس گھر کو آپ نے کیسا دیکھا؟ کیسا بڑا محل بنا ہوا ہے، خان صاحب کیسے رہتے ہیں، اور آپ کو گھر کی کیا کیا چیزیں دکھائی انہوں نے خان صاحب؟ چونکہ ٹائم کم تھا، اسی دن جب میں پہنچا ہوں جمعے والا دن تھا، 13 تاریخ تھی، تو مردان میں جلسہ بھی تھا اسی ٹائم، اور میں پہنچا ہوں 3 بجے، تو 3 سے لے کے 3:15 یا 3:30 تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اندر زیادہ ویسے نہیں گھومے پھرے کیونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، بلکہ خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میٹنگ ادھورا چھوڑ کے، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ فواد چودھری صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، میٹنگ ادھورا چھوڑ کے وہ تشریف لے آئے، ہمیں ٹائم دیا، میرے بچوں کو پیار دیا۔ اور سیکیورٹی کی میں آپ نے بات بتائی، تو جب اکوڑا خٹک سے لے کے اٹک کے پل تک پولیس پروٹوکول کے ساتھ پیدل
पैदल वो मुझे छोड़ आई है। और उससे आगे जब अटक पे पहुँचे तो वहाँ पे प्रोटोकॉल उन्होंने नहीं दी, लेकिन मैंने कहा प्रोटोकॉल की ज़रूरत इसलिए नहीं कि हम निकले हैं कुर्बानी की खातिर, ताकि कुर्बानी दे, अपनी जानी कुर्बानी दे मुल्क की खातिर। तो जहाँ जहाँ भी पुलिस वाले मिले हैं उन्होंने ये बात की है कि जो काम हम वर्दी में नहीं कर सकते अपनी सरजमीन की खातिर, आप बग़ैर वर्दी के, आपके बच्चे बग़ैर वर्दी के आप कर रहे हो। तो लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। और जब बनी गाला पहुँचे तो यकीन करें वहाँ पे तो जो पुलिस वाले थे, जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने तो साथ सेल्फियाँ ली है। कई सैकड़ों गाड़ी खड़ी होती थी, मेरे बच्चों के साथ सेल्फियाँ बनाते, तो वो इंतज़ार में थे। ठीक है, जब आप बनी गाला पहुँच गए, इमरान खान साहब से मुलाकात से पहले आपको कुछ बताया गया था कि आपने इस तरह बात करनी है, इस तरह बिहेव करना है, यहाँ पर आपने इस तरह बैठना है, इतनी मुलाकात है, कुछ बताया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रात को ही अली मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि अगर आपने मिलना है तो खान साहब कह रहे थे कि बच्चे थक गए होंगे, उनको रेस्ट के लिए आप ले आएँ, अपने साथ ले आएँ। मैंने कहा नहीं, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ एक जुनैद भाई थे, खान साहब बहुत वो मोहब्बत में थे, उन्होंने काफ़ी इसरार किया कि हमारे साथ रात गुजारनी है। अपने 3 दिन पहले से वो राब्ते में थे। इसी वजह से जो उनका शौक़ था और जो जज्बा था मेरे साथ, जो मोहब्बत थी, तो मैंने उसकी वजह से रात उनके साथ मैंने ठहरने का फ़ैसला किया। अली मोहम्मद खान साहब को मैंने कहा कि सर इंशाल्लाह हम सुबह मुलाकात का टाइम फ़िक्स करें। तो अली मोहम्मद खान साहब ख़ुद जो से वो इस्तकबाल के लिए निकल आए और 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह हम बनी गाला पहुँचे। ठीक है, जब आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, आप सारी फैमिली गए, आपकी बेटी नारे बहुत लगा रही थी और छोटी सी बेटी है, छोटी सी उम्र है, कम सिन है, 4 साल और की जिस है। तरह की वो नारे लगा रही थी ना, जैसे जलसे में कोई मैच्योर बंदा लगा रहा था, क्या उसको नारे आपने याद कराए थे या इमरान खान साहब की टीम ने? मेरे ख्याल में इमरान खान ने पूरी कौम को जगा दिया है। इसीलिए तो मैं अपने छोटे बच्चों को लेकर आया हूँ कि आप किस चीज़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे। पूरी कौम इमरान खान बन चुकी है। आप पाकिस्तान की सरजमीन के साथ जुल्म कर रहे हो। पाकिस्तान की सरजमीन हमारी हकीकी माँ है। मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान साहब को कि पूरी कौम को आपने यकजा कर दिया है। कोई पठान नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई कश्मीरी नहीं, कोई गिलगित बल्तिस्तानी नहीं, सारे एक पाकिस्तानी है, सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी। खान साहब आप जिस मकसद के लिए निकले थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वो मकसद पूरा कर दिखाया। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं खान साहब से करना चाहता हूँ कि खान साहब 26 साल आपने तब्दीली का नारा लगाते लगाते पूरी कौम को उठाया। तब्दीली वाज़े हमें नजर आई, क्योंकि सरजमीन पे और टांग पे टांग डाल के उंगलियों से बात करके डोनाल्ड ट्रंप को कहे कि ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बराबरी के ताल्लुकात सही है। दूर नहीं चलेगा। इमरान खान साहब ने आपको इनाम में क्या दिया, वजीफा क्या दिया आपको? सबसे पहले सबसे बड़ा इनाम जो है वो है मोहब्बत, प्यार, वो खान साहब ने दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने जो ऑटोग्राफ दिया, मेरे ख्याल में मेरे बच्चों का सर वो फ़ख्र से बुलंद रहेगा। ता क़यामत तक मेरे बच्चों को वो पाकिस्तानी बच्चे याद रखेंगे। उन्होंने चूँकि बैट मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया कि आप ये लेके खान साहब से ऑटोग्राफ लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने बड़े प्यारे अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने ऑटोग्राफ दिया बैट के ऊपर। बैट की कीमत मैं ये बता रहा हूँ कि डिवाइन एंजल्स वाले हमारे हैं डायरेक्टर साहब हैं आसिफ अली खान साहब, वो आए भी थे मर्दान कोई 3 दिन पहले, और बल्कि उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया कि हम 1.5 करोड़ से बोली लगाना चाहते हैं, आगे जितना मर्जी मतलब महंगा बिके वो आपका। मैंने कहा हो नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान की कोई कीमत नहीं है, पूरी दुनिया इमरान खान का कीमत नहीं लगा सकती है। चूँकि आप इतने दिन पैदल चल के आपके बहुत सा खर्चा भी हो गया ना, बच्चे भी, फैमिली भी साथ थी आपकी, और आप सिर्फ एक इमरान खान साहब के लिए निकले थे, तो कोई उसके हवाले से भी कोई अखराजात पूरे करने के लिए भी कुछ आपको दिया गया? नहीं, मैंने उस्मान भाई आपको पहले ये बात बताया कि कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर मैं निकला हूँ तो मैं इमरान खान से मुलाकात की खातिर नहीं निकला। मैं बार बार अपनी कौम को बता रहा हूँ कि ये देखें कमेंट में जो लोग गलत गालियाँ दे रहे हैं कि खान साहब से मुलाकात की खातिर अपने बच्चों को बर्बाद किया, अपने बच्चों को ज़ख्मी किया, थकावटें दी, मुश्किलात। तो मेरी कौम अल्लाह ताला गवाह है, और क़यामत वाले दिन मैं पूछूँगा अपने रब से कि देखें ये ज़मीन गवाह है, ये ज़मीन गवाह है कि मैं अपनी धरती माँ की नामूस की खातिर निकला हूँ। मैं आपके बच्चों की रोशन मुस्तकबिल की खातिर मैंने अपने बच्चों को रास्ते में थका दिया। मैंने अपने बच्चों के छोटे छोटे पाँव हैं, उनके ऊपर छाले निकले हुए, ठीक है। ये हर बाप, हर माँ अपने बच्चों की तकलीफ़ कभी बर्दाश्त नहीं करता। आज भी मेरे दिल में वो जो से वो यादाश्त है मेरे जहन में, वो मैं कभी मरते दम तक नहीं भूलूंगा। जब मेरे बच्चे बैठते थे 2 मिनट के लिए तो एक दूसरे की टांगे दबाते कि मेरे भाई आप तक गए हो, छोटी सकीना आप तक गई हो, छोटी खुशबू आप तक गई हो। ये कौम की खातिर कर रहे हैं, अपनी मफाद के लिए नहीं, इमरान खान साहब की खातिर के लिए नहीं।
صرف اور صرف عمران خان سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں، ان لوگوں کو جو لوگ عمران خان کو اکیلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو دکھا سکے